سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوي سيد الإمام أبي أحمد محمد بن محمد الغزالي إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدد إلى روح سيد الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله البنجابي إلى روح سيد الشيخ البنجابي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل البنجابي إلى روح سيد الشيخ محمد شعر البنجابي وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي إلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراوي وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى روح سيد الإمام أحمد بن رسول المعروف بأبي سجاد وإلى روح سيد الإمام الشيخ إبراهيم البيجوري إلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وإلى روح سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندقي الوائي أهل سندنا المنتسب إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ورب الروحي سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب البنجاري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركته ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفه وكرامته بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله نور الظلام. ولما فرغ من إمامتهم نصب له جبريل المعراج الذي يراه المحتضر عند خروج الروح تعرج عليه أرواح المؤمنين من بني آدم فهو لجسد نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة ولأرواح المؤمنين عامة وذلك
للتشريف والتعظيم إذ يمكن الصعود بدونه أعلاه إلى فوق السماوات وأسفله على الصخر. Kita arti dulu. Walamma dan manakala paraga selesai Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min imamatihi daripada mengimami mereka para nabi, para rasul, para malaikat. Nasaba maka menegakkan lahu untuk Rasulullah Jibril oleh Jibril al-Mi'raj menegakkan tangga alladzi yarahul muhtadar yang bisa melihat tangga tersebut oleh orang yang hendak mati inda khuruji ruhihi ketika keluar rohnya ta'rifu alaihi yang naik atas tangga itu arwahul mu'minina roh-rohnya orang beriman min bani Adam daripada anak manusia bahwa maka itu tangga bahwa maka itu mi'raj li jasadi nabiyina untuk jasad nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasatan khusus walil mu'minin walil arwahil mu'minin dan bagi roh orang-orang yang beriman amatan secara umum walika yang demikian tersebut lil tasyrifi wa ta'zim karena memuliakan dan mengagungkan Rasulullah yumkinu husud karena mungkin atau memungkinkan akan Rasulullah naik ke atas langit bidunihi tanpa tangga bidunil mi'raj tanpa tangga. Nah mi'raj itu a'lahu di atasnya ila fauqis samawat sampai ke atas langit ketujuh. Wa asfaluhu dan di bawahnya ala sakharati di atas batu besar yang ada di Masjid Nabawi. Sudah diartikan. Sudahlah sekarang penjelasannya, pemahamannya, bacaannya sudah, artinya sudah, tinggal penjelasannya. Walamma faragha min imamatihim dan manakala selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mengimami para rasul, para nabi, para malaikat, jin dan manusia sembahyang berjamaah di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis. Sudah selesai sembahyang, nasaba lahu Jibril al-Mi'raj, maka menegakkanlah bagi Rasulullah atau untuk Rasulullah oleh malaikat Jibril apa yang ditegakkan oleh Jibril. Bahasa kita mencatatkan, dicatatkan al-Mi'raj tangga itu namanya Mi'raj. Maka perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa atau Masjid Al-Qudsi atau Baitul Maqdis ke atas langit ketujuh sampai ke Raful Akhdar, sampai ke Mustawan, sampai ke Sidratul Muntaha, itu disebut Mi'raj. Apa arti Mi'raj? Mi'raj itu adalah naik pakai tangga. Jadi Jibril bahasa kita menegakkan tangganya ini terbikin daripada emas. Ujung tangga ini sampai ke langit ketujuh.
Kemudian bawahnya tangga ini persis di batu yang besar yang ada di Baitul Maqdis. Nah, tangga ini bisa dilihatkah oleh manusia? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang ini rahmat orang umpamanya mi'raj ke Sidratul Muntaha, Rasulullah itu pakai secara syariatnya itu pakai tangga. Kemudian ada orang mengaku mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, naiknya pakai apa? Naiknya pakai apa? Nah, sementara tangga itu hanya malaikat yang melihat, tangga itu manusia tidak bisa melihat. Kenapa? Karena itu bagian daripada alam malakut. Apa arti alam malakut? Alam malakut itu adalah maghaba anil uyun. Alam yang gaib tidak bisa dilihat oleh mata. Itu alam malakut ngaranna. Adapun alam nyata ini yang disebut alam dunia, yang disebut alam konkret, dalam bahasa tasawuf disebut alam muluk. Bahasa tasawuf disebut alam muluk. Arti alam muluk itu marahul uyun, alam yang dilihat oleh mata kepala manusia. Ya, alam kita ada alam muluk marahnya dalam bahasa tasawuf. Nah, sedangkan mi'raj pakai tangganya itu tidak bisa dilihat oleh manusia karena dia berada di alam malakut, kecuali manusia yang hendak mati. Kenapa? Ini bacaannya. Alladzi yara syakhsu 'inda khuruji ruhihi, yang bisa melihat tangga mi'rajnya Nabi sampai ke langit ketujuh itu hanya orang-orang muhtadar. Muhtadar itu orang-orang hendak mati ketika rohnya sampai ke tenggorokan. Kenapa? Karena secara umum, perhatikan, secara umum manusia ini ada yang disebut nyata, mati itu nyata, tetapi mati itu mengalami proses. Mati itu kan ada prosesnya. Kada sebegitu langsung mati kada. Mati itu dicabut roh dari kaki sampai ke lutut, istirahat. Istirahat dulu. Menunggu apakah ini hamba bertobat kepada Allah atau tidak. Nah, kemudian dari roh itu dicabut lagi dari lutut sampai ke pusat, sampai ke pinggang. Diam lagi dulu. Berapa lama diamnya Allahu a'lam, kecuali kita bisa mempelajari ini. Nah, lalu roh ini dicabut sampai ke tenggorokan yang disebut dengan holokum di surah apa? Al-Waqiah. Ada bunyi ayatnya. Apa? Apa? Nang holokum baca. Bawa aja. Wa iza balagatil al-hulukum. Apa lagi? Wa antum hina izin tanzur. Ada di surah Al-Waqiah. Wa iza balagatil hulukum wa antum hina izin tanzurun. Wa iza balagatil hulukum wa antum hina idzin tanzurun. Wa iza balagatil hulukum alala wa iza balagatil hulukum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika roh itu sampai ke tenggorokan, nah sampai ke tenggorokan ini, wa antum hina izin tanzurun, kalian pada waktu itu bisa melihat apa? Melihat alam, bisa melihat neraka, bisa melihat surga, bisa melihat macam-macam.
yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ahadukum illa ayyura makanahu, seseorang tidak akan mati kecuali dia diperlihatkan dulu di mana tempat dia, apa dia di surga, apa dia diperlihatkan neraka. Gitu tak? Gitu telah orang berkata Rasulullah tidak akan mati kecuali dia melihat dulu tempatnya di surga atau di neraka. Kapan melihat itu? Indal muqaddar, ketika hadir kematian, indah khurujur roh, ketika roh ini sampai ke tenggorokan. Orang melihat kita ngak itu telah sebenarnya saat itu dia melihat apa? Melihat kejadian gaib tapi berupa alam malam. Dia bisa melihat surga kalau dia seorang ahli surga. Dia bisa melihat neraka kalau dia memang ahli neraka. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua hal yang harus kita amalkan. Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yara makanahu fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut kita amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca salawat kepadaku dari umatku 1000 kali, setiap hari 1000 kali baca salawat, setiap hari 1000 kali baca salawat, lam yamut, dia tidak akan mati hatta yara makanahu fil jannah, kecuali dia melihat dulu tempatnya di dalam surga. Kapan dia melihat tempatnya di dalam surga itu? Indal muqtadar, ketika kematian menjemput dia. Kapan? Inda uruji ruhihi, ketika rohnya ingin keluar. Kapan? Iza balagatil hulukum wa antum hina izin tanazurun, ketika roh sampai ke tenggorokan, kalian bisa melihat surga. Itulah amalannya salawat 1000 sehari. Salawat apa? Yang penting 1000. Kadang mati kecuali melihat surga dulu sebagai tempatnya. Dalam hadis lain, amalan lain, man qara'a surat al-ikhlas kulla yaumin mi'ata marratin, barang siapa membaca surah al-ikhlas setiap hari 100 kali. Kayak itu juga, lam yamut hatta yara makanahu fil jannah, dia tidak akan mati kecuali melihat tempatnya di dalam surga. Jadi sebelum matinya melihat dulu surga. Nah, yang mana lagi? Nah, melihat itu sama saat orang akan bisa melihat mi'rajnya Nabi, tangga mi'rajnya Nabi yang berupa emas menjulang tinggi, batis tangga itu dari Sakaratul Azimah, batu yang besar di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis, ujungnya sampai ke atas langit ketujuh. Yang gaya gandanya wallahu a'lam. Kita ada usaha melihat tangga ini ngerolah. Ya Allah, ada usaha melihat tangga ini. Kita melihat surganya sebelum mati, melihat surga. Ya sudah, bila sudah melihat surga, anyar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Rasulullah tak yainya kawak gitu lagi nyaman kada mati kecuali melihat surga dulu. Napa amalan iya sahih salawat 1000 ditambah surah al-ikhlas 100 kali sehari. Apabila kamu baca asal jumlahnya itu, asal jumlahnya salawat 1000, al-ikhlas 1000, kada akan mati kecuali melihat surga dulu sebagai tempatnya. Melihatnya kapan? Ketika roh sampai ke tenggorokan.
Allah. Nya kada merespon lagi rahmat itu waktu itu yalah tegang gitu. Ta'ruju alaihi arwahul mu'minina min bani Adam. Naik di atas tangga ini roh-rohnya orang beriman dari manusia. Manusia itu mati, orang akan bertanya, rohnya kemana? Rohnya itu dibawa naik dulu. Pakai apa? Pakai tangga Mi'raj itu. Kemana membawa naik rohnya itu? Rohnya itu dibawa ila a'lal iliyyin, ke atas yang disebut dengan iliyyin. Bila rohnya orang beriman, ini orang beriman dari deh. Nang hari-hari beriman taat kepada Allah, menjauhi maksiat, lalu mengamalkan sholawat sehari 1000, ditambahnya al-ikhlas sehari 100, lalinya mati, kadang mati, lalu melihat kecuali melihat surga, ujarnya bi, lalinya mati melihat surga, ados rohnya kemana? Asal dulu kaitana rahmatnya dulu. Lah jadi mengerti dulu. Bila orang itu mati, kata Rasulullah, rohnya itu masih di genggaman 2 orang malaikat. Rohnya ini ditangkap. Nya di mana? Masih di rumah saja. Masih di rumahnya. Dia melihat, kata Rasulullah, dia melihat siapa yang memandikan. Dia melihat siapa yang mengkapankan. Dia melihat siapa yang membawa kerandanya. Dia melihat siapa yang membawa ke kubur. Nah setelah itu rohnya mana? Bawa naik. Siapa yang membawa naik? Malaikat rahmat. Pakai tangga. Kemana membawa naik? A'lal iliyyin, ke satu tempat yang disebut iliyyin. Itu disebut alam barzakh, dimasukkan ke alam barzakh. Apabila rohnya orang kafir atau orang munafik, maka rohnya itu dilemparkan ke dalam bumi yang disebut dengan sijjin. Maka tersiksa. Dia menjalani siksaan di alam barzakh. Orang yang beriman menjalani kenikmatan di alam barzakh. Jadi roh naik ke a'lal iliyyin itu pakai tangga Mi'raj itu menurut kitab ini. Nah, tapi naiknya pakai roh bajasa kan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik tangga Mi'raj ini li jasadin nabiyina, lawan jasad. Bahwa Mi'raj maka tangga itu li jasadin nabiyina, bagi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khasatan khusus. Mun lawan Rasulullah tangganya itu khusus, sidin lawan awak naik. Wah, kadang gaya kita tangga naik dalam kada laju lebih cepat daripada lep. Kan zona naik lep disebut tangga, langga juga tapi cepat. Soal naik lep soal. Masya Allah, gambar laju rahmat soal naik lep tangga lep soal. Wah, di mall. Wait. Di mana? Di mall. Jakarta. Soal naik tangga lep. Soal di mana? Di rumah sakit. Di sini. Oh, iya. Nyaman kalau laju mun berjalan lambat baik. Oh, Mi'raj ini tangganya. Orang di Makkah dulu alhamdulillah aku rahmatnya di hotel tingkat 55. Mun lihat ke bawah tingkat 65. Tingkat 55.
Kadang rasanya kan naik sederhana baik. Tingkat 55 ikam juga. Ini tingkat 2 aja tingkat 3. Hotel tingkat 55. Allah. Hotel Jam-Jam, Green Jam-Jam. Ya sudahlah. Dan Rasulullah khusus bagi Rasulullah tangga itu dijajah Nabi naik tapi lawan awak kederawan bro. Makanya Isra dan Mi'raj itu dialami Nabi dengan jasad dan roh. Memang jasad Nabi naik ke atas langit, bukan roh Nabi. Bukan orang-orang mengaku Mi'raj sampai Sidratul Muntaha pakai apa? Nabi pakai tangga ini tidak bisa manusia yang lain. Dosa. Ikam menyerah pada wali kutubkah? Biar wali kutubkah? Ngaku Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha pakai apa? Naiknya pakai apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai tangga, makanya Mi'raj sampai langit ke-7. Nah, Mi'raj tangganya ini hanya Rasulullah yang bisa menjalani dengan jasad dan rohnya. Adapun orang yang beriman bisa memakai tangga ini hanya melihat ini arwahil mukminin wali arwahil mukminin dan tangga ini akan naik juga orang beriman tapi pakai roh ketika sudah mati. Paham? Tapi kita ada sadar juga ini kita ini mati kalau lah roh kita itu naik roh kita itu dibawa naik pakai naiknya kayak Superman dibawa naik oleh malaikat terbang kada pakai tangga lelena sampai ilal a'lal iliyyin hanya karena bulik ke alam barzakh. Bingung akan ada sudah alam gaib sudah digambar alam gaib sudah alam gaib sudah habis wadzalika litasydiki wa ta'zim. Kenapa Rasulullah itu naik ke atas langit pertama, kedua sampai ke langit ke-7 pakai tangga sebagai penghormatan lawan Rasulullah. Wadzalika yang demikian itu pakai tangga litasyrif untuk kemuliaan karena memuliakan wa ta'zim membesarkan mengagungkan lawan Nabi itu hendak Mi'raj kada bertangga engkau karena yumkinu su'ud memungkinkan bagi Nabi itu naik ke atas langit bidunil Mi'raj tanpa tangga pun Nabi bisa naik. Tanpa tangga pun Nabi bisa naik. Terus pakai tangga sebagai penghormatan. Disuruh di tangga apa penghormatan lawan Rasulullah, mengagungkan. Nyalalah. Gitu bahasa orang ini solah Jokowi pulang ke Solo pesawat komersil tapi negara memberikan penghormatan pulangnya pakai pesawat Hercules milik tentara tasyrifan wa ta'ziman sebagai penghormatan dan memuliakan. Kada kawak ujung tangganya itu sampai ke langit ke-7. Wa asfaluhu bawah tangganya itu ala sakhrati di atas batu besar yang ada di Masjid Al-Aqsa atau di Baitul Maqdis li annahu afdalu ma fil masjid wa hiya minal jannah li annaha kenapa tangganya di luar masjid li annaha karena tangga Mi'raj itu afdalu paling
lebih baik mafil masjid apa yang di dalam masjid. Tangga itu minal jannah dari surga. Bukan tangga biasa, tangga surga. Tangga mi'raj itu tangga surga emas. Falam tara khalaiqu asana minhu. Tidak pernah melihat makhluk yang lebih baik daripada tangga itu. Pada kawan kita melihat kayak apa aja pada kawan. Cuma paling mengisah saja rahmat tangganya hebat. Kadang biasa saja tangganya tangga emas bertatahkan permata indah di antaranya jamrud dan yakut dan lain-lainnya. Law nazara ilaihi lahu murakin muta'addidatun, jika memandang kepadanya orang yang naik banyak membagus banget tangganya. Yuqalu lahul mi'raj, dikatakan tangga itu namanya mi'raj. Marakihi, anak tangganya mukhtalifatun, berbeda-beda. Epang sama anak tangganya. Tangga itu kan ada anak tangganya dah. Lianna marakatun min zahabin, karena itu tangga dari emas. Wa fawqaha marakatun min fiddah, di atasnya tangganya perak. Hakaza di sisinya, pinggir-pinggirnya. Wa hadu janibaihi, wa ahadu janibaihi yaqutatun hamra, salah satu samping tangga itu yakut merah. Ayo, wal akhar jamrudatun khadra, pingguntanan pinggirnya jamrud hijau. Di tangga ada pegangan nyala. Nah, sebelahnya orang-orang yakut merah, sebelahnya jamrud hijau. Ya Allah, bawa bulik kami suci dah. Amas tapi Nabi kadang-kadang mau bagusnya tangga enak itu dijajah Nabi biasa aja bagi Rasulullah. Orang kampung iya nang naik itu mau bagus saja yang getar-getar naik lift. Iya nang menjapai ke lift ya lah. Ada biasa saja. Rasa serapangnya. Wa min jannatil firdausi, tangganya itu dari surga Firdaus. Murassasan bil lu'lu', ditatah dengan lu'lu'. Nah, ini jadi kalau ditatah menjadi murassasan bil lu'lu', ditatah itu diperhiasi dengan permata mutiara, gairu min ma'adinil jannah, dan yang lain-lain daripada bahasanya sumber-sumber permata dari surga. An yaminihi malaikatun, di sebelah kanan tangga itu malaikat. An yasari malaikatun, ta'ziman limatlubil malikil azam, karena membesarkan bagi yang dicari, yaitu Allah al-Malikil Azam. Kullu mirqatin, setiap anak tangganya, minhu dari tangga mi'raj itu, masiratu 500 amin, perjalanan 500 tahun. Kadang-kadang banget tangganya, anak tangganya. Nih anak tangganya itu tadinya parah. Jadi anak tangga ke anak tangga itu jauh, jaraknya 500 tahun pun ditempuh. Bagi Rasulullah ini kayak aja tarik aja naik aja orang kadang Rasulullah melangkah kayak mabaina samawati wal ardi, ukurannya antara langit dan bumi. Gonalnya anak tangga seluas langit dan bumi. Jumlah anak tangganya siapa? Asyaratu marakin, 10 aja. Wah iya asyaratu ma'arij ada aja 10 anak tangga aja. Habis
Lalu naiklah Nabi lewat tangga ini bersama Jibril. Summa sa'ida bihi huwa wa Jibril. Kemudianlah naiklah Rasulullah pakai tangga ini bersama Jibril hatta intahaya ila sama'id dunya, sampai keduanya ke langit pertama. Naik sampailah ke langit pertama. Maka di langit pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ceritanya bersambung, episode berikutnya. Ya Allah, langit pertama dulu bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Yusuf, langit ketiga bertemu Nabi ini, Nabi itu. Sudah, karena kita ceritakan agak rinci walaupun ringkas. Ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Enggak cerita aja dulu. Al-Fatihah.